السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از طارق۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ہمارا نیا چیپٹر جس کا نام ہے جرنل۔ آج ہم پہلی انٹری سیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے اور کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا جرنل ہوتا کیا ہے، میں اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کہ جرنل ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ جرنل ہوتا کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال چاہتا ہوں اس کا جواب آپ دیں کہ کاروبار میں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے؟ کاروبار شروع کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں جواب آیا ہوگا، پیسہ۔ کیا ایسا پاسبل ہے پیسے کے بغیر کاروبار شروع ہو؟ ناٹ پاسبل، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہماری جو پہلی انٹری ہے وہ بیسیکلی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی پارٹنر، پروپرائٹر یا آنر کاروبار شروع کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سوال میں یہ انٹری لکھتا ہے۔ 99% یہ انٹری سب سے پہلی انٹری ہوتی ہے۔ 99% اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ سوال کے بیچ میں یہ انٹری آئی تھی، جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے کسی کاروبار میں، اگر پیسہ نقصان ہو جاتا ہے یا کاروبار بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے گھر سے دوبارہ سے پیسہ لا کر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ انٹری ہے جس سے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ انٹری کے کتنی شکلیں ہیں۔ دیکھیں، مین چیز ہے بچوں کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ انٹری ہے کیا۔ اگر گھما کے انٹری دی ہوتی ہے نا تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا؟ انٹری وہی ہوتی ہے، صرف گھما کے دی ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ واقعی میں اکاؤنٹنگ میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی انٹری میں پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا۔ مسٹر طارق started business with cash investment ₹10,000۔ اس کا مطلب بھی بتا دوں، مسٹر طارق ایک آنر ہیں جنہوں نے کاروبار شروع کیا ہے کیش لگا کر۔ کتنا کیش لگا کر؟ 10,000۔ اسٹارٹڈ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، بزنس کا مطلب ہوتا ہے کاروبار، کیش انویسٹمنٹ پیسہ لگانا یا لگا کر۔ اوکے، تو پہلی انٹری میں کیا بول رہے ہیں کہ کاروبار، پیسے سے کاروبار شروع کیا۔ پہلی انٹری کا مطلب جو میں نے پڑھی، مسٹر طارق اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش انویسٹمنٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیسے سے کاروبار شروع کیا۔ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی اس سے پہلے۔ دوسرا پوائنٹ پڑھ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ آنر انویسٹمنٹ، آنر انویسٹمنٹ، مالک نے انویسٹمنٹ کی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، انویسٹمنٹ کس شکل میں کی جاتی ہے؟ ذرا سوال کا جواب غور سے دیجیے گا، غور کیجیے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ انویسٹ کریں، انویسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اگر نام مینشن نہ ہو رہا ہو، اگر میں کہتا ہوں میں نے فرنیچر انویسٹ کیا تو بات سمجھ میں آتی کہ فرنیچر کا نام ہے، لیکن جب میں نام مینشن نہیں کرتا کہ کیا چیز انویسٹ کر رہا ہوں یا کیا چیز انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کیش ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کیش ہوگا۔ آنر انویسٹمنٹ، مالک نے انویسٹمنٹ کی، یعنی مالک نے پیسہ لگایا۔ پیسہ کب لگایا جاتا ہے؟ جب کاروبار شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسٹارٹ بزنس وتھ کیش، اس میں شارٹ طریقے سے ایک بات کہی ہے، شارٹ لیکن کلیئر بات کہ کاروبار شروع ہوا، لیکن یہ لفظ کہیں نہیں آیا کہ کاروبار شروع ہوا۔ تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ آنر انویسٹمنٹ کا مطلب بھی کیا ہے؟ کہ مالک نے پیسہ لگایا۔ اوبیسلی کاروبار میں لگایا ہوگا اور اوبیسلی کاروبار شروع کیا ہوگا۔
सो एक अंडरस्टूड सी बात है जो उन्होंने शॉर्ट तरीके से घुमा कर की है। तीसरी एंट्री को देखते हैं, प्रोप्राइटर। इसका मतलब होता है मालिक। याद रखिएगा, तीसरी एंट्री में लिखा हुआ है प्रोप्राइटर, इसका मतलब होता है मालिक। प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैश 1 लाख इन हिज बिजनेस। मालिक ने 1 लाख कैश कारोबार में लगाया। इसमें आसान लफ्ज़ों में बात की गई है कि मालिक ने 1 लाख कारोबार में लगाया। नेक्स्ट देखें, मिस्टर क्रेजी। मिस्टर क्रेजी का मतलब यह है, जो भी नाम इस एंट्री की एक निशानी ये भी, इस एंट्री की ये भी निशानी है कि इस एंट्री में सबसे पहले मालिक का नाम आता है या ऑनर लिखा हुआ आता है या किसी बंदे का नाम होता है, किसी कंपनी का नाम होता है, या प्रोप्राइटर होता है या ऑनर होता है। लाजमी नाम मेंशन होता है, क्योंकि 2 ऐसी एंट्रीज़ हैं जिसमें मालिक का नाम लाजिम आता है, वो भी स्टार्ट में, नॉट एंड में, शुरू में। ओके, मिस्टर क्रेजी ब्रिंग कैश इन हिज बिजनेस। मिस्टर क्रेजी जो हैं वो कारोबार में पैसा लेकर आए हैं। इससे पहले मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा था, पैसा लगाया है, पैसे से कारोबार शुरू किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि कारोबार में पैसा लेकर आया हूँ, तो इट मीन्स मैं कारोबार में पैसा किस लिए लाया हूँगा, कारोबार शुरू करने के लिए, या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार में चेंजेस करने के लिए, बहुत और बड़ा कारोबार खोलने के लिए मैं पैसा लेके आया हूँगा। तो मिस्टर क्रेजी ब्रिंग कैश 2 लाख इन हिज बिजनेस। मिस्टर क्रेजी 2 लाख रुपए कारोबार में लेकर आए हैं। मिस्टर पागलों का पागल, सॉरी टू से दिस, क्योंकि मुझे ना अक्सर नाम ऐसे अजीब अजीब लिखने का शौक़ है, क्योंकि इसमें अटेंशन बहुत ज़्यादा बच्चा देता है। बच्चा बोर हो रहा होता है ना, सर बोर हो गए लेक्चर से, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी मैं मजाक बहुत करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है, मुझे नहीं पता कि सामने वाला किस नेचर का स्टूडेंट है, क्योंकि सामने वाले की नेचर देखकर मजाक किया जाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा सीरियस स्टूडेंट होता है ना, जिसको बस सुबह दोपहर शाम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो ऐसे शख्स को मजाक भी बुरा लगता है पढ़ते वक्त, यकीन माने। मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स जो घर पे आते हैं, जो मुझसे आज तक पढ़े, वो कहते हैं सर पढ़ाते वक्त आप मजाक करते हैं ना, तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है, एक जहन में बैठ जाती है, क्योंकि वो चीज़ हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। सो मिस्टर पागलों का पागल, यानी पागलों को सबसे बादशाह पागल। ओके, स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। पागलों के पागल ने कारोबार शुरू किया सरमाए से। अच्छा, मुझे एक बात बताए, सरमाया क्या होता है? सरमाया वो होता है जो आप किसी कारोबार में लगाते हो। अब सरमाया की शक्ल क्या होती है? बेसिकली कैश। सरमाए की शक्ल क्या होती है? अगर मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो अंडरस्टूड है कि क्या होगा, कैश है। इसी तरह अगर कोई ये बोल दे कि कारोबार शुरू किया कैपिटल से, तो समझ लो कि वो कैश लगाया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मिसेस टेंशन कमिंस बिजनेस विद कैश 2,50,000। मिसेस टेंशन, इस नाम को देखिएगा, ये कंपनी का नाम है, बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला है। और कमिंस का मतलब होता है शुरू करना। कमिंस का मतलब क्या होता है? शुरू करना। इट इज़ जस्ट लाइक स्टार्ट। ओके, द सिमिलर मीनिंग ऑफ स्टार्ट। ओके, बिजनेस कारोबार शुरू किया, विद कैश पैसे से, 2,50,000 2,50,000 से। यूँ तो मैंने आपको 1 बाय 1 एंट्रीज पढ़ के बताएं कि ये किस किस शक्ल में कैसे कैसे आता है। अब हम इसको एंट्री बनाते कैसे हैं ये सीखेंगे। देखें, एंट्री बनाना बड़ी बात नहीं है, एंट्री को सही समझना बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, समझे बगैर
بس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا جو سب سے پہلی انٹری ہے میں آپ کو دکھا دوں۔ مسٹر طارق اسٹارٹڈ بزنس ود کیش انویسٹمنٹ آف 1 لاکھ۔ مسٹر طارق نے کاروبار شروع کیا کیش سے 1 لاکھ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ہمارا جو جنرل ہوتا ہے اس میں ٹوٹل 5 کالم ہوتے ہیں۔ پہلا ڈیٹ کا کالم، دوسرا پرٹیکولر کا کالم، تیسرا پی آر کا کالم، پوسٹ ریفرنس جسے کہا جاتا ہے، اور چوتھا ڈیبٹ کالم، اور پانچواں کریڈٹ کالم۔ اکثر بچوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ سر what is the meaning of debit and what is the meaning of credit? There is no meaning. These are just column. ان کی کوئی معنی نہیں ہے، یہ بس ایک کالم ہے، ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایکول ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں کالم ایکول، یعنی ان میں دونوں میں جو اماؤنٹ لکھا جائے وہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر ایک انٹری کا اماؤنٹ دونوں میں برابر ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتا دوں، یہ کالم جب بنتا ہے جب آپ جنرل بناتے ہو۔ میں نے آپ کو پہلی انٹری پڑھ کے بتائی کہ کاروبار شروع کیا پیسے سے۔ اب ذرا سمجھیے گا، یہ لاجک ذرا تھوڑی سی سمجھیے گا۔ کاروبار میں جو بھی چیز لگائی جاتی ہے وہ اس نیت سے لگائی جاتی ہے کہ وہ ڈبل ہو جائے یا وہ انکریز ہو جائے، وہ ہمیں منافع دے، وہ ہمیں آگے جا کے اور زیادہ ہو جائے۔ اس نیت سے ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، اور اسی نیت سے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری وہ جو پیسہ ہے وہ دگنا ہو جائے، یعنی ڈبل ہو جائے۔ ہر شخص جو بھی کاروبار شروع کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ ڈبل ہو جائے۔ اب جب ہم یہ سوچتے ہیں کوئی چیز ڈبل ہو جائے تو ڈبل ہونے کا مطلب انکریز کے سائن کو ہم کہتے ہیں پلس، انکریز کے سائن کو ہم کہتے ہیں پلس۔ اور کیش جو ہے وہ ایسڈ ہے، ایسڈ جب بڑھتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈیبٹ میں۔ یہ لاجک بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے لیے بیسک بہت پکی ہونی چاہیے، اس کے لیے بنیاد بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پکے ہونے چاہیے، آپ کو ایسٹ کی لسٹ یاد ہونی چاہیے، لائبلٹیز، آنر ایکویٹیز، اور ان تمام کی لسٹ جو ہیں وہ تمام یاد ہونی چاہیے۔ دوبارہ سے سنیے گا، کاروبار میں جو بھی چیز لگائی جاتی ہے وہ اس نیت سے لگائی جاتی ہے کہ وہ ڈبل ہو جائے۔ ڈبل سے مراد انکریز ہو جائے۔ انکریز کے لیے سائن ہوتا ہے پلس کا، اور کاروبار میں جو بھی چیز لگائی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسڈ ہوتا ہے، کیونکہ کاروبار میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ایسڈ ہوتی ہیں۔ تو کاروبار میں جو بھی چیز لگائی جائے گی وہ ایسڈ ہوگی، اور کس نیت سے لگائی جاتی ہے کہ ڈبل ہو جائے گی، انکریز ہو جائے گی۔ تو جب ہم کوئی چیز، جیسے فار ایگزامپل میں نے 2 لاکھ روپے لگائے، تو میں کیا ایکسپیکٹیشن کروں گا کہ یہ اگلے مہینے یا اگلے سال ڈبل ہو جائے، یعنی 4 لاکھ ہو جائے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ میں نے ایک دکان لی، اس میں نے مال لگایا 2 لاکھ روپے کا۔ ذرا غور کریے گا، 2 لاکھ روپے میں نے پیسہ لگایا اس دکان پر۔ اس دکان پر پیسہ لگایا تو میری کیا چیز، میرا پیسہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، کیونکہ وہ بکے گی، وہ میں کس نیت سے لگا رہا ہوں کہ ڈبل ہو جائے گی، وہ تو بڑھ رہا ہی بڑھ رہا ہے۔ دوسری چیز، لوگ کہیں گے یار دیکھو طارق نے کاروبار، لوگ کہیں گے طارق 2 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، طارق 2 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ ایک دکان لی، 2 لاکھ روپے کا مال لگا دیا، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ یار اتنا سارا سامان، یار طارق تو بڑا بندہ بن گیا، یار طارق تو 2 لاکھ کا مالک بن گیا، یہ دیکھ یار
2 लाख का मालिक। ये जो मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मलकियत को शो कर रहा है, वो दुकान, वो पैसा मेरी किस चीज़ को शो कर रहा है? मेरी ऑनरशिप को शो कर रहा है, मेरी मलकियत को शो कर रहा है कि मेरा सरमाया इतना बढ़ गया है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने एक दुकान ली, उसमें 2 लाख रुपए लगाए, वो 2 लाख क्या हो गए? मेरी मलकियत को बढ़ा गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, "ओ यार देखो, 2 लाख का मालिक बन गया है।" तो ये जो मालिक का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं सरमाया, कि 2 लाख का सरमाया। तो ये जो 2 लाख का सरमाया है, कैपिटल कहा जाता है। ये होता है, ये जब बढ़ता है तो ये क्रेडिट होता है। ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज इन क्रेडिट, अगर आपको याद हो तो जब भी हम कारोबार में कोई भी चीज़ लगाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसकी वजह से हमारी मलकियत भी बढ़ती है। एक तो जो चीज़ हम लगा रहे हैं वो चीज़ बढ़ जाती है, वो डेबिट में जाती है। दूसरी चीज़ हमारी जो बढ़ने वाली होती है वो है कैपिटल, और कैपिटल जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट में जाता है। देखो, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि ये तरीका अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। अब एक 2 नंबर तरीका सुनिएगा ज़रा गौर से, सारी तवज्जो मेरी तरफ। कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो डेबिट होगी। दोबारा से सुनिएगा, कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो डेबिट होगी सिवाय कैपिटल के। दोबारा से सुनिएगा, कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो डेबिट होगी सिवाय कैपिटल के। अब मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ, कारोबार जिस चीज़ से भी शुरू किया जाएगा वो डेबिट होगी। कारोबार जिस चीज़ से भी शुरू किया जाएगा वो डेबिट होगी। एक चीज़ क्रेडिट होगी, वो है कैपिटल। एक चीज़ क्रेडिट होगी, वो है कैपिटल। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लगाते हैं वो तो डेबिट होता ही होता है, उसकी वजह से हमारा सरमाया बढ़ जाता है, यानी कैपिटल बढ़ जाता है, और कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। देखें, जो चीज़ कारोबार में लगा रहे हैं वो तो डेबिट होगी, और एक चीज़ क्रेडिट होगी, वो है कैपिटल। अब ज़रा देखें, ये चीज़ आपने नोट कर ली कि कारोबार में जो भी चीज़ आप लगाएंगे वो डेबिट होगी, और दूसरी चीज़ यानी एक चीज़ लाजिम है जो लिखी भी नहीं होती, वो है कैपिटल, क्योंकि उसकी वजह से आपका सरमाया बढ़ा, और सरमाए को हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि जब भी वो बढ़ता है वो क्रेडिट में जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से देखें, मिस्टर तारिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर तारिक ने कैश लगाया। देखिए, कारोबार में क्या लगाया? कैश। मैंने अभी कहा कि जो चीज़ कारोबार में लगाई जाएगी वो डेबिट हो जाएगी। जो भी चीज़ कारोबार में लगाई जाएगी वो डेबिट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? कैश डेबिट कर दिया। डेबिट को हम पहले लिखते हैं, क्रेडिट को हम बाद में लिखते हैं। जो चीज़ लगा रहे हैं वो तो डेबिट हो गई, क्रेडिट अंडरस्टूड है क्या होना चाहिए? कैपिटल। ये समझ ले जैसे आसमान नीला है, अल्लाह एक है। इसी तरह इस बात पर यकीन कर लें, कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो डेबिट होगी, और उसके अगेंस्ट में हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बस आपको ये कंफर्म करना है कि क्या चीज़ लगाई जा रही है। सबसे पहले हमने पहली एंट्री में क्या लगा रहे हैं? कैश। हमने कैश लगाया। कैश को मैंने बिल्कुल लाइन के साथ लिखा। देखें, कैश को मैंने कहाँ लिखा है? लाइन के साथ लिखा है, और डेबिट कॉलम में उसके सामने 1 लाख रुपए लिखा है। फिर मैंने जो उसकी नीचे वाली लाइन जो है, यानी कैश की अगली लाइन में मैंने चौथे अल्फ़ाबेट के नीचे क्रेडिट का नाम लिखा है, यानी कैपिटल। कैपिटल का जो सी है वो चौथे अल्फ़ाबेट के नीचे से। हमेशा याद रखिएगा, जितने क्रेडिट होते हैं वो सारे के सारे चौथे अल्फ़ाबेट के नीचे लिखे जाते हैं, और डेबिट जो है वो लाइन के साथ लिखे जाते हैं। डेबिट पहले लिखे जाते हैं और क्रेडिट बाद में लिखे जाते हैं। जितना डेबिट में अमाउंट होना चाहिए उतना ही क्रेडिट में अमाउंट होना चाहिए। तो हम जब
पहली एंट्री क्या की है हमने, जो चीज़ कारोबार में लगा रहे हैं उसको डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। क्योंकि हम कारोबार में कैश लगा रहे हैं तो कैश डेबिट 1 लाख और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। इसके बाद इसकी नरेशन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट, टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट। हम इस तरह पहले डेट डालते हैं, फिर जनवरी 1 लिखते हैं, फिर एंट्री बनाते हैं और उसके नीचे नरेशन लिखते हैं टू रिकॉर्ड। हर नरेशन से पहले हम ये लिखते हैं टू रिकॉर्ड। टू रिकॉर्ड के बाद इसकी शॉर्ट जो नरेशन है वो ये है, ऑनर इन्वेस्टमेंट, यानी मालिक ने सरमाया लगाया या मालिक ने लगाया। क्या लगाया? ऑब्वियसली कैश लगाया। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, अगली एंट्री पे आते हैं। देखिए, एक एंट्री करने से कोई चीज़ समझी नहीं जाती। ऑनर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जब आपको नहीं पता कि कारोबार में क्या चीज़ लगाई गई है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कारोबार में क्या चीज़ इन्वेस्ट की गई है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ इन्वेस्ट कैश, नो, देयर इज़ नो इन्वेस्ट कैश, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो लाजमी कैश होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता कि क्या चीज़ इन्वेस्ट की गई है तो हम कैश को डेबिट करते हैं। जब हमें पता है ये कौन सी एंट्री इन्वेस्टमेंट की है, जब हम कैश डेबिट कर रहे हैं तो एक चीज़ तो लाजमी आती है इस एंट्री में, वो है कैपिटल, यानी कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट 1000, कैपिटल क्रेडिट 1000। मैंने क्या किया, वही चीज़ की, मुझे अंडरस्टूड है जब कुछ नहीं लिखा होता तो कैश को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है पैसा लगाया है। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट। तीसरी एंट्री देखें, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैश इन हिज बिजनेस, मालिक ने पैसा लगाया कारोबार में। मैंने आपको कहा कि कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो कहाँ जाएगी? डेबिट में। तो पहली हम क्या चीज़ लिखते हैं? डेबिट वाली। तो हमने कैश डेबिट कर दिया, यानी सबसे पहले लिखा पार्टिकुलर में, डेबिट में अमाउंट उसी के सामने लिखा 1 लाख, और क्रेडिट हम किसे कहेंगे, किसे करेंगे? कैपिटल को। अंडरस्टूड है, जब भी देखो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो एक चीज़ लाजमी आएगी, वो है क्रेडिट में कैपिटल। क्योंकि जो भी चीज़ हम लगाते हैं उससे हमारी मलकियत बढ़ जाती है। मलकियत को हम कहते हैं सरमाया, और सरमाए को हम कहते हैं कैपिटल, और कैपिटल हम कहाँ लगाते हैं? कैपिटल में। और सरमाया हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। सो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। इसमें भी मैंने वही नरेशन लिखी, टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्ट कैश या प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैश। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सवाल से रिलेटेड हो, याद रखिएगा, क्योंकि हमें पता है ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, तो मैंने इसलिए लिख दिया ऑनर इन्वेस्ट कैश। मैं ये भी लिख सकता था प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कैश, मैं ये भी लिख सकता था ऑनर इन्वेस्टमेंट। सही है। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखें, मिस्टर क्रेजी ब्रिंग कैश 2 लाख इन हिज बिजनेस। मिस्टर क्रेजी कारोबार में 2 लाख लाए हैं। इट मीन्स वो कारोबार में लगाने के लिए लाए होंगे, रखने के लिए थोड़ी लाए होंगे, कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए लाए होंगे, कारोबार को बढ़ाने के लिए लाए होंगे। तो कारोबार को बढ़ाने या कारोबार को शुरू करने के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है, वो पैसे को हम कहाँ ले जाते हैं? डेबिट में, उसको डेबिट करते हैं। उसकी वजह से हमारी मलकियत बढ़ जाती है, यानी कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है। तो कैश डेबिट 2 लाख, कैपिटल क्रेडिट 2 लाख, और टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्ट कैश या ऑनर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यहाँ भी हमने क्या किया कि वे कारोबार में जो लगा रहे थे चीज़, जो भी चीज़ कारोबार में लगाई जाती है उसको देखकर हम डेबिट कर देते, उसको कैश लगाया जा रहा था तो कैश को डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखें, इस एंट्री को 99% लोग गलत कर देते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा कि कारोबार में जिस चीज़ से कारोबार शुरू किया जा रहा है या जो चीज़ कारोबार में लगाई जा रही है उसको डेबिट करें। सही है। लेकिन क्या होता है कि मैंने साथ में ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए सिवाय कैपिटल के, क्योंकि सरमाया तो क्रेडिट में आता है। सरमाए की शक्ल क्या होती है? कैश। एक ईयर में ये सवाल इसी तरह आया था और अक्सर बच्चों ने गलत किया था, वो समझे कि कैपिटल लगाया गया है,
جو کاروبار میں چیزیں لگائی جاتی ہیں وہ تمام ایسیڈس ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ ایسیڈس. فرنیچر ہو سکتا ہے، بلڈنگ ہو سکتی ہے، اکوپمنٹ ہو سکتا ہے، بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، لیکن کیپٹل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیپٹل تو خود آئے گا کریڈٹ میں، ڈیبٹ میں کیا ڈالے گی پھر. سو obviously جو سرمایہ ہم لگا رہے ہیں، پاگلوں کا پاگل، مسٹر پاگلوں کا پاگل اسٹارٹ بزنس وتھ کیپٹل، کہ مسٹر پاگلوں کے پاگل نے سرمایہ سے کاروبار شروع کیا. سرمایہ کی شکل کیا ہوگی؟ کیش. تو کیش ڈیبٹ، کیپٹل کریڈٹ 1 لاکھ ٹو ریکارڈ آنر انویسٹ کیش یا آنر انویسٹمنٹ. نیکسٹ دیکھیں، لاسٹ، اس کے بعد میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا تاکہ آپ کر کے دکھائیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. مسز ٹینشن کمنس بزنس وتھ کیش. مسز ٹینشن نے کاروبار شروع کیا کیش سے. کمنس کا مطلب شروع کرنا. تو کاروبار کس سے شروع کیا؟ کیش سے. جس چیز سے کاروبار شروع کیا جاتا ہے یا جو چیز کاروبار میں لگائی جاتی ہے اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کر دیا؟ کیش کو ڈیبٹ. ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، 10 چیزیں بھی ڈیبٹ ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی چیز کریڈٹ ہوگی، وہ ہے کیپٹل. تو کیش ڈیبٹ 2,50,000 اور کیپٹل کریڈٹ 2,50,000. 2,50,000 کیش ڈیبٹ اور کیپٹل 2,50,000 کریڈٹ ٹو ریکارڈ آنر انویسٹمنٹ یا ٹو ریکارڈ آنر انویسٹ کیش. ناؤ اٹس ٹائم ٹو پریکٹس. اب مجھے آپ سے پتا کرنا ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. دیکھیں یاد رکھیے، اکاؤنٹنگ نام ہے پریکٹس کا. اگر آپ نے کوئی چیز سیکھ لی اور اس کی پریکٹس نہیں کی تو وہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ مجھے اس کو سولو کر کے بے شک واٹس ایپ پہ چیک کرائیں، بے شک کمنٹس میں چیک کرائیں، لیکن لازمی چیک کرائیں تاکہ آپ کی غلطی ہو تو آپ کو پتا تو چلے. سو سب سے پہلی انٹری ہے، اپنے پاس پین لے لیں اور اس کو لکھیں، آنر میک ایڈیشنل انویسٹمنٹ 1,50,000. میک کی جگہ میڈ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. آنر میڈ ایڈیشنل انویسٹمنٹ 1,50,000. مسٹر یو، ایک بندے کا نام ہے صحیح، مسٹر یو انویسٹ کیش ان ہز بزنس 2,50,000. مسٹر طارق اسٹارٹ بزنس ود انویسٹمنٹ 3,50,000. میسرز ڈی کے بردرز کمنس بزنس ود کیش 4 لاکھ. کمنس میں ڈی نہیں لگایا، سوری ٹو سے. مسٹر اینڈ مسز ٹینشن اسٹارٹ بزنس ود 2 rupees cash. Mr. Crazy has balance in cash and bank 4,000. 2,000 cash and 4,000 bank. آپ نے ان تمام کی انٹریز بنانے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہیں بنا سکے تو میں اگلے لیکچر میں ان کو سولو کر کے بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا آپ کی غلطی کہاں ہو رہی ہے. لیکن آپ ایک دفعہ کوشش ضرور کریں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نئی چیز نہیں پڑھیں گے بلکہ اسی کی پریکٹس کریں گے. پھر نئی چیز اگلے، ایک چیز جو میں سکھاؤں گا اگلے دن پریکٹس کراؤں گا اور پھر اگلے دن نئی چیز کراؤں گا. یاد رکھیے گا رولز یہ 1 مہینے کا ٹاپک ہے، تو کوشش کیجیے گا میرے ساتھ رہیں اور سیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو اکاؤنٹنگ میں مہارت حاصل ہو جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے سمجھنے والا ہے، جہاں سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں وقت لگ جاتا ہے. سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. السلام علیکم.